ہے وہی انسان قابل قبول ہے۔ بروز محشر ایک انسان کے بارے میں حکم ہوگا، یہ گنہگار ہے، یہ مجرم ہے، یہ پاپی ہے، خاکی ہے، اس کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ فرشتہ لے کے چلیں گے، فرشتہ لے کے چلیں گے، تب تک ایک بال مبارک اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے گی اے مولا کچھ دیر کے لیے اس بندے کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو اس کو روک دو۔ وہ بال کہے گا مولا تیرے خوف سے، تیری محبت سے یہ بندہ تیرا ایک بار رویا تھا، اس کے آنکھ سے آنسو نکلی اور وہ آنسو کا قطرہ میرے اندر آ کے رکا تھا، میں اس کے آنکھ کے پلک کا وہی بال ہوں جو تیرے خوف سے یہ بندہ رویا تھا، اور جو آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا وہ مجھ میں آ کے گرا تھا۔ اور تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ خدا کے خوف سے جو روتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اب اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے جا کے ڈال دو۔ ادھر جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں او اہل محشر سنو سنو، یہ بندہ ایک بال کے صدقے میں بخشا گیا، جبکہ خدا جانتا ہے کہ انسان جسے ہم بھیج رہے ہیں یہ جانے والا نہیں ہے، اس کا بال آئے گا اور اس کے حق میں سفارش کرے گے اور وہ قبول ہوگی اور اس کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ خدا جانتا تھا لیکن عظمت بتانا تھا کہ خدا کے خوف سے جو روتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں بس 4 بات ہو گئی، 2 بات اور سنیے۔ اس شخص نے کہا حضور بات تو دل کو چھو گئی ہے، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اور نصیحت سننا چاہتے ہو نا تو سنو، جب تمہارے پاس ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے روح نکالنے کے لیے، اس وقت تم اس فرشتے سے کہہ دینا اے فرشتے جاؤ، ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں، مجھے 6 مہینے کی مہلت دے دو، میں توبہ کرتا ہوں اور عبادت کروں گا اور اپنے رب کو راضی کر لوں گا، تب تم آنا اور میری روح نکال کے لے جانا۔ اس شخص نے کہا حضور میں جانتا ہوں موت ایک اٹل فیصلہ ہے، کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، کسی کو چھٹی نہیں ہے، جب ٹائم لکھا ہوا ہے، ٹائم مقرر ہے، وقت ہوگا، کسی کو مہلت نہیں ملے گی، فرشتے آئیں گے روح نکال کے لے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اے نادان جب تو جانتا ہے کہ موت آئے گی روح نکال کے لے کے جائے گی تو پھر مرنے سے پہلے یہ موقع غنیمت کیوں نہیں سوچ لیتا ہے اور اس کو غنیمت کیوں نہیں مانتا ہے؟ ابھی روح نہیں نکلی ہے، جس میں جان ہے تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کو کیوں نہیں راضی کر لیتا ہے؟ اللہ کے محبوب کو کیوں نہیں راضی کر کے جنت حاصل کر لیتا؟ اس شخص نے کہا حضور آپ کی بات سب آنکھوں پر ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ بس آخری جملہ ہے، پھر اپنے اپنے اندر غور کیجئے گا کہ ہم جب قبر کی دنیا میں جائیں گے ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کیا حضور آپ نے تو کہا تھا 6 بات سنو، ابھی 5 ہوا ہے، آخری بات بتا دیجئے تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب روز محشر قائم ہو، قیامت کا دن ہو، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہو، ایسے عالم میں تیرا نام اعمال کھل رہے ہو اور تیرے بارے میں حکم ہو کہ اے فرشتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اے فرشتوں اس انسان کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو، اس وقت تم اللہ سے کہہ دینا کہ اے پاک پروردگار ہم ابھی جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اس شخص نے کہا حضور میں اس بات کو جانتا ہوں، قرآن میں نے پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ بروز محشر خدا جس کے بارے میں حکم دے گا کہ اسے جہنم میں لے جا کے ڈالو، بندہ وہاں روئے گا چلائے گا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگا، فرشتے اس کے بال پکڑ کے گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا کے ڈال دیں گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس وقت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اے نادان جب تو جانتا ہے کہ انسان کو جب
जब जहन्नम में डालने का हुक्म होगा फिर कोई सुनवाई नहीं होगी और अहले महशर के सामने उसे घसीट घसीट करके जहन्नम में फेंका जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये मौका गनीमत क्यों नहीं सोचता है? अभी तुम मरा नहीं है, अभी तुम जिंदा है, अभी तुम हयात से है, अभी जिस्म में जान मौजूद है। तो फिर इबादत करके, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, कलमा पढ़ के, दुरूद पढ़ के, तस्बीह पढ़ के, हमदो सना करके अल्लाह को राजी क्यों नहीं कर लेता है? अल्लाह के महबूब को क्यों नहीं मना लेता है? दीन पर साबित कदम क्यों नहीं चलता है? अभी तो मौका है तेरे पास, अभी तो टाइम है तेरे पास, अभी तू मरा नहीं है। जब मर जाएगा तो फिर तुम कुछ कर नहीं सकता है। जो करना है वो जीते जी कर लो। अभी कर लोगे तो वहां नजात मिल जाएगी, अभी अमल अच्छा कर लोगे कब्र की दुनिया में अमन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगी और चैन के साथ रहोगे और मैदान महशर में उठाए जाओगे। उठाने के बाद अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब का गुलाम आया है, उस वक्त मेरे नबी की शफाअत होगी, जन्नत आसानी से मिल जाएगी। ये मौका आज हमारे पास है, आपके पास है। आप अभी मरे नहीं हैं, आप अभी जिंदा है, आप अभी हयात से है। जिस दिन मर जाएंगे अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी मौका गनीमत है। नमाज भी पढ़िए, रोजा भी रखिए, इबादत भी कीजिए, ज़कात फर्ज हो तो ज़कात भी दीजिए, हज फर्ज हो तो हज भी कीजिए। मेरे भाइयों, ना जाने कब्र की दुनिया में कितने मुर्दे यही तमन्ना लेकर के हैं कि मौला एक लम्हा के लिए तू मुझे दुनिया में भेज दे ताकि हम दुनिया में जाके सिर्फ तेरी इबादत करें, तुझे मना ले, तुझे राजी करके फिर हम आए। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, ये कानून और दस्तूर नहीं है। जो मौका तुम्हें मिला था वो तुम गंवा चुके हो, अब तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। जिस्मानियत के साथ अब अमल करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप जब तक जिंदा है यही मौका आपका है, आप जब तक हयात से है यही मौका गनीमत है। जिस दिन मर जाएंगे आपका अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा, ना आप सजदा कर पाएंगे, ना आप रोजा रख पाएंगे, ना कोई इबादत कर पाएंगे। इसलिए जीते जी, ताकि जीते जी यहाँ पर अमल कर लो ताकि यही अमल आपका वहां काम आ जाए। आप अच्छा अमल करते हैं वो भी आपको कब्र की दुनिया में मिलेगी, खराब अमल करते हैं वो भी आपको कब्र की दुनिया में मिलेगी। अमल दुनिया में इंसान का 3 भाई है। नमाज जो लोग पढ़ने गए आ गए क्या? क्योंकि वक्त हो गया है, बस आने ही वाले होंगे, कुछ लोग आ रहे हैं। इंसान का 3 भाई है। एक कहता है कि मेरे भाई जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। दूसरा साथी कहता है जब तक तुम कब्र से बाहर रहोगे हम तुम्हारा साथ देंगे, और कब्र की दुनिया में पहुंच जाओगे साथ देना बंद कर देंगे। अब तीसरा साथी कहता है कि मेरे भाई जब तुम हयात से हो तो भी हम साथ देंगे, रात में हो तो भी साथ देंगे, दिन में हो तो भी साथ देंगे। अब मुझे बताइए कि इंसान किससे मोहब्बत ज्यादा करेगा? उससे जो कहता है कि तुम सही सलामत रहोगे, अच्छे खासे रहोगे तब हम तुम्हारा काम आएंगे, बीमार हो जाओगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मुसीबत में पड़ोगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, रात के अंधेरे में बुलाओगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, दिन के उजाले में बुलाओगे करीब रहेंगे तब तुम्हारा साथ देंगे। या फिर उससे जो कहता है जब तक तुम हयात से हो, जब तक तेरे जिस्म में ताकत है और जब तक तुम सही सालिम हो तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। या फिर वो जो कहता है मुसीबत में हो, खुशहाल हो, रात हो, दिन हो, अंधेरी हो, उजाला हो, तूफान हो, भूकंप हो, हर जगह हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। और मर जाओगे कब्र की दुनिया में साथ देंगे, जन्नत और हश्र में उठाए जाओगे वहां भी साथ देंगे, जन्नत में जाओगे वहां भी साथ देंगे, दोज़ख में जाओगे वहां भी साथ देंगे। तो आप बताइए आप कौन से लोग से आप दोस्ती करेंगे?
कौन सा साथी आप चुनना पसंद करेंगे, कौन से लोगों से आप दोस्ती करेंगे? वो जब आपके जिस्म में ताकत हो तब वो साथ देंगे, या वो जो कहता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब आपका साथ देंगे, या वो जो कहता है कि आप मुसीबत में है तो भी हम साथ देंगे, परेशानी में है तो भी साथ देंगे? किसके साथ रहिएगा? जो हमेशा हर वक्त काम आए उसी के साथ ना। अब मेरे नबी फरमाते हैं इसी तरह इंसान का 3 भाई है, 3 दोस्त है। पहला दोस्त है वो कि इंसान जब तक जिंदा रहता है उसकी दौलत कहती है ऐ मेरे भाई जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, और मर जाओगे जिसमें से रूह निकलेगी हम तेरा साथ देना बंद कर देंगे। वो पहला नंबर का साथी कौन है? उसकी दौलत है। जब कोई इंतकाल करते हैं फिर उसकी दौलत कोई काम की है? उसके लिए कोई काम की नहीं है। दूसरे नंबर के साथी वो है इंसान का जब मर जाते हैं, कब्र की दुनिया में पहुंचते हैं, वो दूसरे नंबर के साथी कौन है? उसके घर वाले, उसके अयाल, उसके खानदान, उसके आबा व अजदाद। वो कहते हैं कि जब तक तू जमीन के ऊपर रहोगे तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, कब्र की दुनिया में पहुंचोगे हम तेरा साथ देना बंद कर देंगे। ये कौन लोग हैं? उसके घर के लोग हैं, उसके खानदान के लोग हैं, उसके पड़ोस के लोग हैं, उसके अगल बगल के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अहबाब अजदाद। अब तीसरे नंबर के साथी कहता है कि मेरे भाई तुम दुनिया में हो, सोए हो, जागे हो, बीमार हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, खुशहाल हो, जमीन के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, माशरे मैदान में हो, कयामत के दिन में हो, या जन्नत में हो, या दोज़ख में हो, हमेशा हम तेरे साथ हैं। वो तीसरे नंबर का साथी कौन है जानते? उसका अमल है। जो आप कर रहे हैं या आपका साथ हमेशा देने वाले हैं। आप मुसीबत में है तो भी आपका अमल आपके साथ है, खुशहाली में है तो भी आपका अमल आपके साथ है, कब्र की दुनिया में पहुंचे हैं वहां भी आपका अमल आपके साथ है, मैदान महशर में पहुंचे हैं आपका अमल वहां साथ है, और खुदा का करम हुआ, नबी की शफाअत हो गई आपके लिए तो आप जन्नत में जाएंगे तो आपका अमल वहां भी साथ है। और अगर खुदा का करम नहीं हुआ, अमल ठीक नहीं है, नबी की शफाअत से महरूम हो गए तो जहन्नम में पहुंचोगे, वहां भी आपका अमल आपके साथ रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं उसी पर ज्यादा तवज्जो दीजिए और तरजीह दीजिए। ये दुनिया फानी है, फानी, यहाँ कोई रहने नहीं आया है, यहाँ कोई बाकी नहीं रहने वाला है, बाकी तो उसके साथ वही चीज रहेगी जो दुनिया में वो कर रहा है, जो अमल कर रहा है, चाहे वो अच्छा अमल हो चाहे वो खराब अमल हो, अमल ही आपका साथ देने वाला है, बाकी आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो अमल आपके साथ रहेंगे तो इसलिए अच्छा अमल कीजिए, नेक अमल हमेशा करते रहिए। शायर कहते हैं कि जाता हूं मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। कौन कहते हैं? सुभान अल्लाह। जो मर जाते हैं, कांदा लेके चलते हैं ना उनको, वो कांदा आपको क्यों लगाने दिया जा रहा पता है? सबक है मेरे भाई, ये सबक। वो मैयत आपसे कहती है ऐ मेरे भाई सुनो सुनो, ये दुनिया धोखा है, धोखा, इसके फरेब में मत आना। देखो आज जिस घर को मैंने मेहनत से सजाया था, जिस खानदान की परवरिश किया था, सब कुछ छूट रहा है और मैं तुम्हारे कांधे पर सवार हूं। ऐसे ही तुमको एक दिन आना होगा, इससे सबक हासिल करो। ये दुनिया धोखा है। सबसे पहले इंसान को उसके घर धोखा देती है, उसके कारोबार उसको धोखा दे देता है। इंसान की रूह निकलती है, अब उसके घर उसके लिए नहीं है, अब उसके घर उसका कब्र है, उसकी कब्र है। कब्र की दुनिया में हमेशा वो रहेंगे। तो जहां हमेशा रहेंगे तो कामयाब इंसान तो वही है जो ख्याल वहां का किया है, वहां की जो तैयारी किया है वही कामयाब है। और जो तैयारी नहीं किया मेरे भाई, वहां बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए वहां की तैयारी हमेशा भरपूर ख्याल रखिए। क्यों
کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے اور پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ بعد میں بتایا جا رہا ہے، پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے. جب کوئی قبر میں دفن ہوتا ہے نا، تمام قبرستان کے مردے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں خبر نہیں تھا کہ تم کو آنا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے کاندھے پر سوار ہو کر کے میں یہاں تک آیا تھا؟ مجھے لانے والا تم تھا اور زمین کے اندر سلانے والا بھی تم ہی تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے والا بھی تم ہی تھا. تمہیں پتا نہیں تھا؟ آج تم آئے ہو تو کیا عمل لے کے آئے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مردہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے نا، اس کی قبر اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آنے والا مہمان اگر آئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر عمل اچھا کر کے آئے ہو تو قیامت کے دن میرے اندر سے تم ہنستے ہوئے باہر نکلو گے، مسکراتے ہوئے نکلو گے، خوش ہو کر کے نکلو گے. اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو میرے اندر سے تم روتے ہوئے نکلو گے. اس لیے کہ میرے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے. قبر کہتی ہے اے آنے والا مہمان، میرے اندر جو ہے ہر طرح کی چیز ہے، اگر عمل اچھا ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تیرے لیے، اور اگر عمل خراب ہے تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے تیرے لیے. تو عمل کیجئے صحیح. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس مرحوم کے نام پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس مرحوم کو یعنی مرحوم محمد شمس الحق صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اور مولا جتنے اس محفل میں ہیں آج تو اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی بخشش فرما دے، مولا سب کی مغفرت فرما دے. شاید دو چار اشعار سنیے. کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. آئیے نیچے